कि पंजाब दा किसान जिसने अपनी मेहनत मुशक्कत दे नाल हरी क्रांति लियांदी, देश दे विच दुनिया दे अनाज दे भड़ोले भरे, ढिड भरे, सारे हिंदुस्तान दे विच उस दियां फसलां पहुंचियां। अज उस किसान नूं भुखा मारिया जा रहा। इहो जिहियां नीतियां बनाईयां जा रहीआं ने ਜਿਹੜੀਆਂ किसान मारू ने। विरसा लाइव टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। शंभू मोर्चे ते लगातार पंजाब की होंद नूं बचाउण लई धरना जारी है। उत्थे डॉक्टर कुलवंत कौर ने भी शिरकत की। उन्होंने दस्सिया कि किवें 1990 च विश्व बैंक किसान मारू मुहिम लेके आया ते अज तक किवें मोदी सरकार इस मुहिम नूं अंजाम दे रही है। इस दे नाल ही उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन बारे भी खुल के गलबात की। होर की कहा डॉक्टर कुलवंत कौर ने, तुसीं भी देखो ये वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मोर्चे विच शमूलीयत करन दे लई दूरों नेड़ियों आए हुए मेरे वीरो, बच्चिओ, भुचंगियो, ये वो मुकद्दस स्थान बन चुका है जिथे पंजाब नूं बचाउण दे लई, किसानी नूं बचाउण दे लई असीं अज सड़कां दे उत्ते मोर्चे ला के बैठण लई मजबूर होए हां। मैनूं बिल्कुल गवांढ विचों आवाज़ आ रही है, दस रही डॉक्टर कुलवंत कौर समाज सेविका, गुरु साहब ने कलम फड़ाई है पिछले 51 सालों तो। सो कलम की साधना करन वाले अज तुहाडे दर्शनां लई इत्थे पहुंचे ने। मैं अपने सारे वीरां नूं बेनती करदी हां, प्लीज़ जिहड़े पिट्ठां करके बैठे ने जां बाहर खड़े ने, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आ जाओ। चंगा नहीं लगदा, असीं दूरों नेड़ियों आए हां, असीं अपने विचार साझे करने ने। स्पोक्समैन पढ़न वाले मेरे वीर जानते ने कि 2 हफ्ते पहला मैं एक लेख लिखिया सी, वाह अन्नदातिया ते आ अन्नदातिया। वो पिया है लेख इत्थे तुहाडे कोल हुण भी पिया है, जिहदे विच मैं 1990 तो शुरू होई इस मुहिम, किसान मारू मुहिम जिहड़ी आ विश्व बैंक ने किवें शुरू कीती सी ते अज तक किवें मोदी सरकार ने उसनूं अंजाम दिता है, उस लेख दे विच बहुत विस्तार सहित जानकारी दिती गई है। उस लेख विच स्वामीनाथन कमीशन दी जो रिपोर्ट है उसका बहुत लंबे चौड़े तरीके दे नाल विस्तार दिता गया। मेरे वीरो, मैं अपने मूँह मियाँ मिठू नहीं बनती, पर इस दासरी नूं दुनिया दे 30 देशां विच जाके गुरबाणी दा प्रचार करन दा माण हासिल है। 15 वार कनेडा, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया जाण दा माण हासिल है। सो मैनूं दुख हो रहा सी कि मैं तां इन्नी शरधा दे नाल अपना समा कढ के तुहानूं समर्पित करन आई हां, पर साडे विचारां नूं रिसीव करन वाला इस पंडाल विच कोई मैनूं नज़र नहीं आ रहा सी। गवांढ विचों आवाज़ जरूर आउंदी आ ते मैनूं इस गल दा दुख भी आ कि जे ये पंडाल शंभू दे मोर्चे वास्ते फिक्स है तो फिर नाल दे थां दे उत्ते कौन ने जो उत्थे अपनी विचार चर्चा कर रहे ने कि इसे स्थान दे उत्ते आके आपां नूं इकट्ठियां होके बैठण दी लोड़ नहीं। अज साडियां सुरां वखरियां ने, साडे विचार वखरे ने, इसे करके सानू अज रोलिया जा रहा। क्योंकि मैं तो हुणे ही अपनियां शहर मैंबरां नूं कह रही सी कि कणक तां तुसीं पेंडू किसानां दी खांदियां हो, पर किसे शहर मैंबर नूं कहीदा जदों चलो पिंड चलीए ते जाण लई 100 वारी सोचदियां ने। सो मेरे वीरो, गिले ने कुछ, क्योंकि मैं एक किसान दी धी हाँ, मैं एक किसान दी नूंह हाँ। मेरे सहुरे श्री हरगोबिंदपुर दे विच 6वें पातशाह जी दे हत्थीं वसाए होए नगर श्री हरगोबिंदपुर ने, जिथे मेरे अज भी 2 जेठ सांझी खेती करते ने। मैं दुआबे दी जंपल हाँ, मेरे मापिया ने सारी उम्र खेती की है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਟਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਹ ਮਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਟਰ ਖਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਗਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ, ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 2020 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1990 ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦੇ ਸਬੱਬ ਸਬੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹਲ ਜੋਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸਾਨ। 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਧ ਰਿੜਕਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਿੜਕੀ ਹੋਈ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਅੱਜ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੂਹ ਚਲਾ ਕੇ ਗਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਿੰਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਰਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨੇ MA ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ,
खेती ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ, खेती ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੇ ਖਾਦ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਰੀਕਾਦਾਰੀ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੰਗਵਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਦਰਜੀ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਮਿਲਣੇ ਨਵੇਂ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-8 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋٹے ਠੁੱਲੇ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਸਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 17-18 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਓਲਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਓਲਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੈਤੂਨ। ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਪਾਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਵਰਤਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਲਿਵ ਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਿਵ ਤਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਲਿਵ ਤਾਰਾ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ 25 ਬੂਟੇ ਓਲਿਵ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਓਲਿਵ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ 12 ਪੀਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਪੀਪੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਪੀਪੀਆਂ ਤੇਲ ਦੇ ਜਾਣਾ, 15 ਲੈ ਲਓ, 20 ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਇਆ ਖੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬੀਜ ਲਈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, MSP ਜਿਹੜੀ ਆ, MSP ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 1900 2000, ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 100% ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਪਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2004 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40-45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ 2-2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਈ ਐਮ 69 ਪਲੱਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਕੱਠ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਵੱਜਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਓ, ਭੰਨ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਖੇਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੋਈ ਮਦਦ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ GST ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਟੋਟਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 260 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ +2 ਪਾਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ 2 ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰეკਮੈਂਡਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ, ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ, ਖਲਕਤ ਸੁੱਤੀ ਅੰਦਰੀ ਨਿੱਘੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਤਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਕਰਦਾ ਖੂਹੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਲੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਰਸਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ।